उतनी तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होती। अनुमान शक्ति, विचार शक्ति, क्षमा शक्ति, समता की शक्ति, शौर्य, निर्भीकता, आरोग्यता, अखंड आनंद स्वरूप ईश्वर में स्थिति पाने की योग्यता, ये सारी शक्तियां निर्वासनिक मन में अपने आप आ जाती हैं। संसार की तुच्छ वासनाओं को कुचल डालो हरि ओम की पावन गदा से। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हमारे पास है हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 ओम। आत्मबल से आरोग्यता, आत्मबल से निश्चिंतता, आत्मबल से विवेक, आत्मबल से वैराग्य आदि प्राप्त होता है। जैसे घर के चारों दीवारों में बारूद भरा हो और पता चल जाए तुमको तो तुम घर में कितनी देर ठहरोगे। अथवा तो मिठाई में विष मिश्रित हो तो तुम मिठाई कितनी देर खाओगे, खाने की इच्छा भी नहीं करोगे। ऐसे ही संसार के विकारों में विष भरा है। संसार के तुच्छ आकर्षणों में फंसाने की और जीवन को नाश करने की सारी सामग्री भरी है। जैसे दीवारों में बारूद, ऐसे ये शरीर और संबंधों में बारूद बना हुआ है। न जाने संसारी संबंध और संसारी शरीर कब छूटे कब टूटे। इसलिए शरीर में संसार की वस्तुओं में आसक्ति का अभाव करके यथा योग्य जो अनासक्त भाव से संसार का व्यवहार करता है, बाकी का समय बचाकर अपने आत्म परमात्मा की तरफ आता है। वह भाग्यशाली साधक जीते जी अखिल ब्रह्मांड नायक अपने चैतन्य स्वरूप असंग आत्मा का साक्षात्कार भी कर लेता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ये सत्वगुण दोनों सत्वगुण में है शांति और दया। लेकिन उत्तम योगी इन दोनों में उसी चीज को चुनता है। जो सत्वगुण से दया उत्पन्न होती है, उसी सत्वगुण से शांति उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान राम चित्त की शांति को स्वीकार करते हैं। दया और शांति इन दोनों में अगर चुनना हो तो चित्त की शांति साधक को विशेष हितकर लगती है, क्योंकि उस चित्त की शांति से परमात्मा प्रसाद प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, उन्हीं का फलता है। राजसूय यज्ञ करने का अधिकार क्षत्रियों को ही है। वैश्यस्तम
यज्ञ करने का अधिकार वैश्यों को ही है। निषाद स्थापत्य यज्ञ निषादों को ही अधिकार है। वेदांत का श्रवण मनन साधन चतुष्ट से जो संपन्न है उसको ही है। लेकिन हरि ध्यान, हरि नाम और हरि की परम शांति पाने का, हरि की भक्ति का प्रसाद पाने का अधिकार प्राणी मात्र को है। नहीं मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र को, जटायु जैसे को भी है। असुर को, सुर को, देव को, दानव को, मानव को, यहाँ तक कि गजराज को भी भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। जिसने भगवान को प्रेम किया उसका चित्त प्रेम के प्रसाद से, ध्यान के प्रसाद से, शांति के प्रसाद से वही चीज पा लेता है जो गिरी गुफाओं में योगेश्वरों के हृदय में प्रकट आनंद होता है। वही उन भक्तों के चित्त में आनंद स्वरूप ईश्वर प्रकट होता है। शाम देश का गवर्नर हजरत उमर ने एक आदमी को बनाया। हजरत उमर ने एक आदमी को परवाना लिख दिया, शाम देश के गवर्नर की नियुक्ति की। हजरत उमर एकाएक उस किसी बालक को देखकर उसको गोद में लेकर प्यार करने लगे। वो होनहार गवर्नर, शाम देश का गवर्नर हैरान हो गया कि हजरत उमर जैसा आदमी किसी का बेटा है, गरीब का नन्हा शिशु, और उसको गोद में लेकर इतना इतना प्यार करते हैं। उससे रहा न गया होनहार गवर्नर से। उसने उमर को कहा कि मेरे 8 बेटे हैं, लेकिन मैंने अपने बेटों को भी कभी ऐसा प्यार नहीं किया, और तुम पराये बेटों को इतना प्यार करते हो। मैं हैरान हूं। उमर ने परवाना उसके हाथ से वापस मांग लिया। उमर ने कहा, जो बच्चों को प्यार नहीं कर सकता वो किसी भी काम का नहीं। जो बच्चों को प्यार नहीं कर सकता वो रयत को, प्रजा को प्यार कैसे करेगा। और जो मनुष्य को, खलक को प्यार नहीं कर सकता वो खालिक को क्या प्यार करेगा। तुम गवर्नर होने के काबिल नहीं हो, तुम खुदा को प्यार करने के काबिल नहीं हो, और खुदा ही नूर चमकता है निर्दोष भाव से बच्चों को। उन बच्चों में तुमको खुदा का प्रकाश नहीं दिखता, अपने दिल में खुदा का प्रकाश नहीं दिखता, तो तुम्हारा गवर्नर होना व्यर्थ है। लाओ परवाना। उसके सामने ही शाम देश का होनहार गवर्नर ने परवाना दिया, और उसके सामने ही उमर ने परवाने को फाड़ के फेंक दिया। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे हृदय में जो परमेश्वर है उसको साक्षी समझकर उन निर्दोष वृक्षों को निहारो, फूलों को निहारो, नदियों को निहारो, पक्षियों की किलहोल को निहारो, और तुम्हारे आसपास के शिष्यों की निर्दोष निगाहों को निहारो कि तुम्हारा चैतन्य कितने कितने रूप लेकर तुम्हें आनंदित करने के लिए चमक रहा है। तुम्हारे प्यार को व्यापक बनाओ, तुम्हारे व्यवहार को व्यापक बनाओ। संकीर्णता छोड़कर जितने तुम धर्म के नजीक होगे उतना तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी दृष्टि व्यापक होगी। जितनी तुम्हारी दृष्टि व्यापक होगी उतने ही तुम आत्म प्रसाद के नजीक होगे, धर्म के नजीक होगे। धर्म का अनुष्ठान करने से विषय विकारों से आदमी की बुद्धि बचती है। धर्म का अनुष्ठान करने से मन और बुद्धि स्वच्छ होती है। मन और बुद्धि स्वच्छ होती तो संसार की नश्वरता का अनुभव होने लगता है। तुच्छ इच्छाओं, वासनाओं के पीछे अपने को बर्बाद करने से आदमी बचने लगता है। और होता क्या है कि आदमी का समय, शक्ति उस अंतरतम सुख के तरफ, अंतर्यामी आत्मा के तरफ, जगतनीयता के प्रसाद के तरफ उसका मन बुद्धि मुड़ने लगता है। जब मुड़ता है, अंतर्मुख होता है, निष्काम सेवा से पावन होता है, तब वो अंतरतम परमात्मा का प्रसाद उसके हृदय में छलकने लगता है। संसार के उस कोलाहल से दूर एकांतवास करते हुए अपनी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को चित्ती में स्थिर करके
भगवान के ध्यान में मग्न। कई वर्षों तक समाधि करने वाले, ध्यान भजन में तत्पर रहने वाले कर्दम ऋषि के आगे भगवान श्री नारायण चतुर्भुजी रूप लेकर साकार सगुण साकार रूप में प्रकट हुए हैं। कर्दम के चित्त में संसार का कुछ सुख लेने की थोड़ी सी इच्छा थी। भगवान ने कहा कि कर्दम, तुम्हें विवाह करना है तो देवहूति जैसी सुकन्या, उसके माता पिता तुम्हारे पास ले आएंगे। भगवान ने उनको सपने में प्रेरणा दी और देवहूति के माता पिता कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि ना आश्रम में एमना माँ बाप देवहूतिना माँ बाप देवहूतिने लई આવ્યા। कर्दम ऋषि ध्यान मग्न હતા। देवहूति सुशील कन्या, તપનું મહત્વ જાણતી, ધ્યાનનું મહત્વ જાણતી અને જીવનને સંયમી સાદું બનાવીને જીવન તેજસ્વી બનાવવામાં, અંતર્મુખ થવામાં તે કન્યા ખૂબ સમજતી હતી। મા બાપે આજ્ઞા કરી કે બેટી, ભગવાનની પ્રેરણા થઈ છે તે રીતે તને અહીંયા લાગ્યા છીએ અને તારો હાથ આ કર્દમ ઋષિના હાથમાં મેં સોંપીએ છે। તેમની તું સેવા કરજે ને જ્યારે સમાધિમાંથી ઉઠે અને પછી જેમ ભગવાનની પ્રેરણા હશે તેમ થશે। દેવહૂતિ સુકન્યા હતી, સદચરિત્રવાન હતી। તેનું રૂપ તેજસ્વી તો હતું, પણ અંદરથી એટલું ને એટલું તેજસ્વી એનું ચિત્ત હતું। માનસિક રીતે માની લીધેલા પોતાના પતિની તપસ્યામાં ભંગ ન પડે તે રીતે એની સેવા શુશ્રૂષા કરવા લાગી। આજુબાજુમાં સાફ સફાઈ, એમની માટે જે કંઈ જરૂરિયાત એને લાગતી તે બધું વ્યવસ્થા કરતી। કર્દમ ઋષિની સવિકલ્પ સમાધિમાંથી ઉતર્યા છે ત્યારે એમની દ્રષ્ટિ પડી છે તપથી જેણે પોતાના શરીરને દુબળું કરી દીધું છે, છતાંય લલાટે સાધન ભજનનું તેજ ચમકી રહ્યું છે। તેવી સુકન્યાને જોઈને કર્દમ ઋષિ સમજી ગયા કે ભગવાને જે વરદાન આપ્યું હતું તે રીતે બધું થવા માંડ્યું છે। કર્દમ ઋષિએ પોતાના યોગ બળથી એક સુંદર મજાનું વિમાન બનાવ્યું, જેમાં સંસારની તમામ સુખ સામગ્રી જે રાજા મહારાજાઓને દુર્લભ તેવું યોગ સામર્થ્યના બળથી એવું મજાનું વિમાન બનાવ્યું કે દેવહૂતિ દેખતા જ રહી ગયા। કર્દમ ઋષિએ આંખના ઈશારાથી, ભવોના ઈશારાથી તે વિમાનમાં બેસવા માટે સંકેત કર્યો, પણ દેવહૂતિ સાદા સુદા ગરીબ જેવા વસ્ત્ર અને તપસ્વી વેશ ધારી આવા ભવ્ય વિમાનમાં બેસવા એને સંકોચ થતો હતો। કર્દમ ઋષિ એનો સંકોચ સમજી ગયા અને જળાશયમાં સ્નાન કરવા માટેની આજ્ઞા કરી। દેવહૂતિએ જળાશયમાં સ્નાન કર્યું। ડૂબકી મારી સ્નાન કરીને જ્યાં બહાર આવે છે ત્યાં તો એ દેદીપ્યમાન રાજકન્યાથી પણ વધારે સુશોભિત અલંકારો વસ્ત્રોથી સુસજ્જ અને દાસીઓ એની પરિચારિકાઓ એના ગુણ ગીત ગાતી હોય તેવું એને લાગ્યું। કર્દમ ઋષિ પણ પોતાના યોગ સામર્થ્યથી સંકલ્પ કરીને સરોવરમાં જળાશયમાં ડૂબકી મારે છે અને તેજસ્વી એમની કાયા થાય છે। બંને પતિ પત્નીના સંબંધમાં આજુબાજુના સાધુ સંતો ઋષિઓ મુનિઓને ભેગા કરીને વૈદિક પદ્ધતિએ લગ્ન કરીને સંસાર સંબંધમાં જોડાયા। કર્દમ ઋષિને 9 કન્યાઓ થઈ। તે યથા યોગ્ય સતપાત્રોને કન્યાઓનું દાન કરી। કર્દમ ઋષિને થયું કે આ સંસાર ભવાટીનો કોઈ અંત નથી। ગમે તેટલા વિમાનો બનાવો, વિમાનોમાં ફરો, ભોગ ભોગવો, અંતે જે દેહથી ભોગ ભોગવાય છે તે દેહ બળી જાય છે। ગમે તેટલું જુઓ, ગમે તેટલું સૂંઘો, ગમે તેટલું ચાખો, પણ આ લૂલીના લટકાનો અંત થતો નથી, જીવનનો અંત થઈ જાય છે। આંખને ગમે તેટલા સુંદર દૃશ્યો દેખાડો, છેવટે આ આંખ શમશાનમાં રાખની એક ઝાડ જેવી ટપલી થઈ જશે। કાનને ગમે તેટલું સંગીત કે સારા નરસા
વિલાસી કે રાગ રાગનીઓ સંભળાવો છતાંય તેમના દ્વારા જીવને શાંતિ મળતી નથી. ત્વચાને ગમે તેટલો તમે સ્પર્શ ભોગ આપો છતાંય આ ત્વચા એક દિવસે શમશાનમાં બળી જશે. આ શરીરની ઇન્દ્રિયોની ગુલામી કરતા કરતા મારું આયુષ્ય અને તપ ક્ષીણ થવા લાગ્યું છે. અરે ભગવાન, આ મેં શું માંગ્યું? જ્યાં સુધી ચિત્તમાં સંસારની થોડી ઘણી વાસના રહી જાય છે ત્યાં સુધી માણસ છેતરાતો જ ફરે છે, છેતરાતો જ ફરે છે. કરદમ ઋષિના ચિત્તમાં વિવેકનો દીવડો વધારે પ્રકાશમાન થયો છે. કરદમ ગ્રહ ત્યાગ કરીને એકાંત અરણ્યમાં પરમાત્મા શ્રી હરિમાં સ્થિર થવા માટે સંન્યાસ લઈને ગ્રહ ત્યાગ કરવાનો અને પછી પોતાની ઇન્દ્રિયોને, મનને તુચ્છ વાસનાઓથી કદી પણ પ્રભાવિત ન થવા દેવાનો નિર્ણય કરે છે. દેવહૂતિને વાત કહે છે. દેવહૂતિ સાધ્વી પત્ની હતી. તેમણે કહ્યું કે હે પતિદેવ, ભગવાન નારાયણનું વચન છે, આશીર્વાદ આપીને આપને કહી ગયા છે કે તમે સંસારનું આ નશ્વર સુખનો થોડો અનુભવ કરી લેશો, પછી હું મારા પ્રકાશમય પુંજથી, જ્ઞાન પ્રભાવથી લોકોને જગાડવા માટે તમારા ઘરે અવતાર લઈશ. તો આપે અત્યારે સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી. શ્રી હરિનું તેજ આપણા ઘરે પ્રગટ થાય તે માટે આપણે થોડી રાહ જોવી જોઈએ. આપણે સંયમ જીવન ગાળીને શ્રી હરિને અવતરિત થવાનો અવસર આપી સમાજની સેવા કરીશું. કરદમ ઋષિએ દેવહૂતિની પ્રાર્થના અને નારાયણના વરદાનને ધ્યાનમાં રાખીને થોડો સમય સંસારમાં રહેવાનું સ્વીકાર્યું અને તેમના ઘરે ભગવાન નારાયણનું તેજ પ્રગટ્યું અને તે ભગવાન કપિલ ભગવાન તરીકે જગતમાં પંકાયા. કપિલ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થવાથી કરદમ ઋષિના ચિત્તમાં વિશેષ વિવેક અને વૈરાગ્ય જાગૃત થયું છે. કરદમ ઋષિએ કપિલ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, આપની માયાનો કોઈ પાર નથી અને જીવને કંઈક ભોગવવાનું, કંઈક કરવાનું ને કંઈક દેખવાનું એવું તો બધું લાગ્યું છે કે જેનાથી દેખાય છે, જેનાથી કરાય છે, જેનાથી ભોગાય છે તે દ્રષ્ટા સ્વરૂપ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યા વિના આપની માયામાં ભટકી જાય છે. ભગવાન કપિલે કરદમ ઋષિને વિવેક વૈરાગ્ય વિશેષ જાગે અને કરદમ ઋષિ પોતાના સોહમ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય તેવો કપિલ મુનિએ ઉપદેશ આપ્યો છે. અને કરદમ ઋષિ ગ્રહ ત્યાગ કરીને એકાંતવાસમાં શ્રી હરિના સ્વરૂપમાં સમાધિસ્થ થવા માટે ઘર છોડીને નીકળ્યા છે. દેવહૂતિને સંસારની નશ્વરતા, પતિનું વિવેક વૈરાગ્ય, ઈશ્વર પ્રાપ્તિનું મહત્વ, પોતાનો માનવી પોતે જ મિત્ર છે અગર આત્મપ્રસાદી પામવાના માર્ગે જાય છે તો, અને સંસારની તુચ્છ વસ્તુઓમાં પોતાનો સમય શક્તિ વેડફી નાખે છે તો એ પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે તે વાત દેવહૂતિ વ્યવસ્થિત રીતે જાણતા હતા. દેવહૂતિનું ચિત્ત પણ સંસારના ભોગ અને મારો દીકરો ને મારું જગત, મારું મકાન અને આ મારો આશ્રમ એવી મમતા દેવહૂતિના ચિત્તમાં નહીં, પણ દેવહૂતિના ચિત્તમાં મનુષ્યનું કર્તવ્ય શું છે, ભક્તિ માર્ગ થી કઈ રીતે પરમાત્મા પ્રાપ્તિ થાય છે, યોગ માર્ગ નો અધિકારી કઈ રીતે બ્રહ્મ પરમાત્મા પોતાના આત્મામાં સ્થિર થાય છે, સાંખ્ય માર્ગથી સાધક વિવેક કરીને કઈ રીતે પ્રકૃતિના બંધનોથી મુક્તો થાય છે તે જાણવાની ઈચ્છાથી દેવહૂતિ માતાએ કપિલ ભગવાનને વિનમણી કરી અને ભગવાન કપિલે માતા દેવહૂતિને ઉપદેશ આપ્યો છે કે આ જગતના જીવો સુખ અને આનંદ ચાહે છે. સુખ અને આનંદ વસ્તુ, ઇન્દ્રિયો અને મનોવૃત્તિથી ભોગવવા માટે
જે આંધળી દોડ મૂકે છે એમની અવિદ્યા પ્રગાઢ થઈ જાય છે. એમને સાચું સુખ મળતું નથી, પણ હર્ષના થપેડા ખાઈ ખાઈને એ મરી પરવારે છે. હે માતા, ભક્તિ માર્ગ તો એટલો સરળ છે કે માણસ ભગવાનને અને ભગવાનના ભાઈ ભાંડો બધાને ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજીને ભક્તિનો એક સુંદર માર્ગ અપનાવે તો ભક્તિ પ્રારંભમાં રસમય, મધ્યમાં રસમય અને અંતમાં પણ રસો વૈશ્વાનર પરમાત્મા રસ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત કરી દે છે. ભક્તિ માર્ગનો સવિસ્તાર ઉપદેશ આપ્યો છે કપિલ ભગવાને. યોગ માર્ગનો પણ ઉપદેશ વર્ણન કર્યું છે કે પોતાની ઇન્દ્રિયોને પ્રાણાયામ, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ દ્વારા પોતાની ચિત્તવૃત્તિઓને રોકીને ચૈતન્યમાં સ્થાપિત કરે ત્યારે અંદરનું આત્માનું સુખ મળે છે, જેથી વિકારી સુખનું આકર્ષણ ઓછું થઈ જાય છે અને એ જીવના ચિત્તમાં સામર્થ્ય વધે છે. જેમ જેમ સંકલ્પો ઓછા થાય, જેમ જેમ સંસારની વાસના ઓછી થાય, તેમ તેમ ચિત્તમાં અનુપમ બળ આવે છે. પણ પૂર્ણ રીતે નિર્વાસનિક ચિત્ત ન થાય તો કોઈ એકાદી વાસના પણ ફરી સંસારના સુખની ઈચ્છા કરે તો જેમ પિતાનો સંસાર પ્રસર્યો તેમ માનવીનો સંસાર પ્રસરે છે યોગીનો. પણ યોગીએ કરેલો યોગ એળે જતો નથી, વ્યર્થ જતો નથી. ફરી એ યોગીને ભોગમાં લપસવાનું પ્રાયશ્ચિત થાય અને યોગી સાવધાન થઈને પોતાના યોગેશ્વર સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે. જ્ઞાન માર્ગ પ્રકૃતિના તત્વોનો વિચાર, 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 પ્રાણ, મન અને બુદ્ધિ એ 17 તત્વોથી સૂક્ષ્મ શરીર અને 5 ભૂતોથી બનેલું સ્થૂળ શરીર, એ બધા સ્થૂળ શરીરને, સૂક્ષ્મ શરીરને જોનાર, સત્તા દેનાર એ મન, ઇન્દ્રિયો, સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર એ બધા પ્રકૃતિના છે, પરિવર્તિત છે, નશ્વર છે અને પોતાનું સ્વરૂપ કદી નાશ થતું નથી. પોતાનો આત્મા અને પરમાત્માનો અવિનાશી સંબંધ છે. શરીરનો અને સંસારનો નશ્વર સંબંધ છે. શરીરનો અને સંસારનો માનેલો સંબંધ છે. શરીરનો અને વસ્તુઓનો માનેલો સંબંધ છે. સુખનો અને દુઃખનો માનેલો સંબંધ છે. મિત્ર અને શત્રુનો માનેલો સંબંધ છે. એમાં મિત્ર પણ મનમાં જ રહે છે, શત્રુ ભાવ પણ મનમાં રહે છે, મારું પણ મનમાં રહે છે, તારું પણ મનમાં રહે છે, નાતની વાત પણ મનમાં રહે છે, ને અમુક જાતિનો છું એ પણ મનમાં રહે છે. અને મન પ્રકૃતિનું છે. દરેક જન્મમાં મનના ભાવો, સંકલ્પો બદલાતા રહે છે અને મન પ્રકૃતિનું છે તેવું જાણીને જે મનનો દ્રષ્ટા સાક્ષી થઈ જાય છે, બુદ્ધિનો દ્રષ્ટા સાક્ષી પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે, તે જ્ઞાન માર્ગનો અધિકારી પોતાનો સંબંધ સંસાર અને શરીર સાથે માનેલો સંબંધ છે અને વાસ્તવિક મારો સંબંધ જેમ ઘટાકાશનો સંબંધ મહાકાશની સાથે છે, જેમ તરંગનો સંબંધ, મોજાનો સંબંધ જળની સાથે છે, જેમ ઘરેણાનો સંબંધ સોનાની સાથે શાશ્વત છે, તેમ આત્માનો સંબંધ પરમાત્માની સાથે શાશ્વત છે. તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સાંખ્ય માર્ગી જીવતા જ અહીંયા જ પરમ પદનો અનુભવ કરે છે. કપિલ ભગવાને માતા દેવહૂતિને ભક્તિ માર્ગનો, જ્ઞાન માર્ગનો અને યોગ માર્ગનો સવિસ્તાર ઉપદેશ આપ્યો. માતાને ઉપદેશ આપી કપિલ મુનિ પણ લોકોના ઉદ્ધાર માટે વિચરણ કરવા ચાલી નીકળ્યા. દેવહૂતિને પતિનો વિયોગ અને પુત્ર આવા તેજસ્વી એ જતા રહ્યા. થોડું દુઃખ તો થયું, પણ વિવેકી બાઈ હતી કે પુત્રનો સંબંધ કૌશલ્યા સાથે, રામનો સંબંધ તો છતાંય કૌશલ્યા શૃંગી આશ્રમમાં આત્મોન્નતિ કરવા માટે ગયેલા. કૌશલ્યાના કુખે શ્રી રામ આવ્યા છતાં પણ કૌશલ્યાને અંતર્યામી રામનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે ગુરુ શૃંગીની ચરણે જઈ, શૃંગી ઋષિના આશ્રમમાં જઈ સંસારના સંબંધોનો આકર્ષણ છોડીને પોતાની ચિત્તવૃત્તિ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાક્ષીમાં સ્થાપિત કરીને રામના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું પડ્યું. તે રીતે મહાબુદ્ધિમાની થી
જીવન કાઢનાર દેવહૂતિએ પોતાના સંસારી જમાઈઓ અને દીકરીઓના સંબંધો, માનેલા સંબંધોથી મનને હટાવીને વાસ્તવિક શાશ્વત સંબંધ તરફ એમણે સાધના શરૂ કરી. અને જે જગ્યાએ દેવહૂતિ દેવી રહેતા હતા અને મનની વૃત્તિઓને નિહાળીને મનથી પાર ચૈતન્યમાં વિશ્રાંતિ પામતા પામતા એક ઊંચી અવસ્થાએ પહોંચ્યા. જ્યારે સિદ્ધ પદને પહોંચ્યા ત્યારે દેવહૂતિએ એ અનુભવ્યું કે આ જગત સ્વપ્નમાં સરકતું જાય છે અને જગત કલ્પના માત્ર છે. સંસારના સુખ અને દુઃખ આવા જવા વાળા છે. એને સત્ય સમજીને નાહક મનુષ્યો મૂંઝાય છે. સત્ય સ્વરૂપ તો પોતાનો અદ્વૈત અખંડ એકરસ આત્મદેવ છે. ગમે તેટલું દુઃખ અને સુખ આવે પણ ટકતું નથી. શરીર પણ ટકતા નથી. ઘર અને મકાનો ટકતા નથી. સૃષ્ટિઓ પણ પ્રલય થઈ જાય છે ને વળી ફરી પાછી થાય છે. એ બધો પ્રકૃતિનો વિલાસ છે, પણ મુજ ચૈતન્યમાં એનો કોઈ પ્રભાવ નથી. એમ પોતાના શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપનો જે જગ્યાએ સાક્ષાત્કાર કર્યો, જે જગ્યાએ તેમને સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ થઈ, તે જગ્યાનું નામ સિદ્ધપુર રાખવામાં આવ્યું. અત્યારે પણ બિંદુ સરોવર તેમની યાદ આપે છે. મનુષ્ય ધારે તો સિદ્ધ પદને પામી શકે છે, પણ આ મનુષ્ય એટલો તો બધો આમ દેખાવમાં અંજાઈ ગયો કે દેખાવને સજાવવા અને સંવારવા, દેખાવમાં વિશેષ થવા, એટલી તો બધી પોતાની સાથે દુશ્મનાવટ કરે છે કે શાસ્ત્ર પોકારીને કે છે, ભગવાન ગીતામાં પોકારીને કે છે, સંતો વારંવાર કે છે, પણ આ મનુષ્યને એક એવી માયા લાગી છે કે જે છોડી જવાના સંબંધો છે, છોડી જવાની વસ્તુઓ છે, છોડી બાળી દેવાનું શરીર છે, એની પાછળ આખી જિંદગીઓ ખપાવી દે છે. પણ જેને એકવાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી કંઈ પ્રાપ્ત કરવા જેવું રહેતું નથી. એકવાર જેને જાણ્યા પછી જગતનું બધું અજાણ્યું જાણ્યું થઈ જાય છે. એકવાર પામ્યા પછી બધું અપ્રાપ્ત પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જ્ઞાત્વા દેવમ મુચ્યતે સર્વ પાશેદ, જે દેવને જાણીને બધી પાશોથી આ જીવ મુક્ત થઈ જાય છે. તે દેવને જાણ્યા વિના બધું જાણે તોય કાંઈ નહીં. તે દેવને પામ્યા વિના બધું પામે તોય કાંઈ નહીં. તે દેવને સમજ્યા વિના બધું સમજે, પણ એ સમજવા વાળી બુદ્ધિ પ્રકૃતિની છે. પશુ યોનિમાં જાય તો મનુષ્યનું જ્ઞાન પૂરું થઈ જાય. હાથી બને, ઘોડો બને, ગધેડો બને, ઊંટ બને, ન જાણે કેટલા કેટલા શરીરમાં બિચારો બનતો બગડતો આવ્યો. પણ જ્યાં શાશ્વત પોતાનું સ્વરૂપ છે ત્યાં અગર જાય, કોઈ મહાપુરુષ મળી જાય, એના ઉપદેશને પોતાનો અનુભવ બનાવવા માટે લાગી જાય તો જીવનની સાંજ થયા પહેલા જીવનદાતાનો સાક્ષાત્કાર કરી પોતાના 21 કુલનો ઉદ્ધાર પણ કરી શકે છે. એ માનવ તુજે નહીં યાદ હૈ, તું બ્રહ્મ का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है, संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहाँ. જ્યાં તારું સ્વરાજ્ય, સ્વ એટલે આત્માનું રાજ્ય છે, નિષ્કંટક છે, જ્યાં મૃત્યુને પ્રવેશ નથી, જ્યાં દુઃખને પ્રવેશ નથી, જ્યાં ચિંતાને પ્રવેશ નથી, જ્યાં ભયને પ્રવેશ નથી, જ્યાં શોકને પ્રવેશ નથી, જ્યાં પાપને અને પુણ્યનો પ્રભાવ જ્યાં નથી, એવું પરમ પુનિત પોતાનું સ્વરૂપ હે માનવ તું ક્યારે જાણીશ? શોધી લે નિજ ઘરમાં પેખ, બહાર નહીં મળે. ઉદર ચિંતા પ્રિય ચર્ચા, વિરહી ના સંભારણા, સ્વ સ્વરૂપે સ્થિર થા, એ બધા સહેજે ટળે. એ માનવી તું જેટલો જેટલો પોતાના સ્વ સ્વરૂપે સ્થિર થઈશ તેટલો તું પોતાને અને પોતાના પરિવારને ઉગારીશ, પોતાને અને પોતાના વાતાવરણને શુદ્ધ કરીશ. અને જેટલો આ ભડકીલી સંસારની વસ્તુઓમાં તું સત્ય બુદ્ધિ કરીને ભમીશ ને તેટલું તારા માટે ને તારા સંબંધો માટે દુઃખ સર્જતો જઈશ. માટે કૃપા કરીને હે માનવ, હે સાધક, હવે દુઃખ સર્જન તું બંધ કર અને સુખની આકાંક્ષા છોડ. પણ દુઃખ અને સુખનો જે પરમ આધાર પરમેશ્વર પરમાનંદ છે, એ પરમાનંદનો ખજાનો તું ઉઘાડ. જલ્દી કર, મોડું કરીશ નહીં. સમય સરી જાય છે, ફરી આવતો નથી. બાપુ આવવાના છે.
એ દિવસો પણ સરી ગયા. બાપુ આવ્યા તે દિવસો પણ સરી ગયા. ભાઈઓની શિબિર થયા પહેલા રાધા કૃષ્ણ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થશે, ત્યાં જઈશું. એ દિવસો પણ સરી ગયા. હવે મોટાઓની શિબિર થશે, એ મોટાઓની શિબિરના દિવસો પણ સરી ગયા. વિદ્યાર્થીઓની શિબિરના દિવસો પણ સરી ગયા. દિવસો સરકતા જાય છે, પદાર્થો સરકતા જાય છે, પણ અસરક આત્મા એને તું પ્રાપ્ત કરીને તારો અને તારા સંબંધીઓનો ઉદ્ધાર કરી લે. ભાઈ તું વહેલો થા, જલ્દી કર. નારાયણ 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 નારાયણ. શ્રી રામચંદ્રજી મર્યાદા પુરુષોત્તમની છાયામાં રહેતા બુદ્ધિશાળી લક્ષ્મણજીએ જયારે મેઘનાથને લલકાર્યા અને મેઘનાથે લક્ષ્મણને લલકાર્યા છે, ભીષણ યુદ્ધ જાણ્યું છે, અને મેઘનાથે એક વાર તો લક્ષ્મણને મૂર્છિત કર્યા જ હતા. લક્ષ્મણજી જાણતા હતા કે હવે આ ઇન્દ્રજીતને પૃથ્વી ઉપર રહેવાનો વિશેષ અધિકાર નથી. લક્ષ્મણજીએ પોતાના તીક્ષ્ણ બાણોથી ઇન્દ્રજીતને અનુભવ કરાયો, અને ઇન્દ્રજીતે પણ પાછું વાળીને નોજું બધું જ બળ વાપરી નાખ્યું. છેવટે લક્ષ્મણજીના બાણથી ઇન્દ્રજીતનું માથું કપાણું. લક્ષ્મણજીએ પોતાના સંકલ્પ બળથી માથું શ્રી રામના ચરણોમાં પહોંચાડી દીધું બાણ ઉપર, અને ઇન્દ્રજીતનો એક હાથ એની પત્ની જ્યાં રહેતી હતી તેના આંગણામાં પહોંચાડી દીધું બાણના બળે. અત્યારે જે અણુબોમો અને બીજા બોમો શોધાયા છે એના કરતા પણ શાસ્ત્રોમાં પ્રાચીન ધનુર્વિદ્યા, શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર વિદ્યા વિશેષ પ્રભાવશાળી હતી. અણુબોમ છોડે ને તો છોડનારને પછી એ પાછું ન મળી શકે. પણ પહેલાના જમાનામાં તો બ્રહ્માસ્ત્ર ને નારાયણ અસ્ત્ર ને એવા અસ્ત્ર હતા કે એ અસ્ત્રો પ્રાર્થના કરો નારાયણની, શત્રુ શરણાગતિ સ્વીકારે તો એ અસ્ત્ર વિનાશથી પોતાનું મુખ બદલી નાખે. પણ અત્યારે આ જળ અસ્ત્ર શસ્ત્ર અવિદ્યાના આક્રાંતથી બનાવેલા અજ્ઞાની લોકોએ પોતાના અહંકારને પોષવા માટે જો યુદ્ધ કરે તો 2, 5, 10, 15, 25 આગેવાનો દેશના મોટાઓ અગર કંઈક ખોટા નિર્ણય લે તો બિચારી નિર્દોષ પ્રજા બે મોત મારી જાય. પણ પહેલાના જમાનામાં અસ્ત્ર શસ્ત્રને વાળવાનું સામર્થ્ય પણ હતું, અને વિનાશકારી બ્રહ્માસ્ત્રને પણ વાળવાનું સામર્થ્ય લોકોમાં રહેતું. કારણ કે લોકો ધ્યાન, તપ અને તેજથી, ધર્મ અને નીતિથી સંયુક્ત ચિત્તવાળા હતા. તેથી તેમની ધનુર્વિદ્યા, અસ્ત્ર શસ્ત્ર વિદ્યા ઘણી સંયત વિદ્યા હતી. શ્રી લક્ષ્મણજીએ જયારે બાણમાં આવીને સુલોચનાના આંગણામાં ઇન્દ્રજીતનો હાથ પહોંચાડ્યો ત્યારે સિંહાસન ઉપર હાર શિંગાર કરીને પતિની વિજય ઈચ્છાથી ચિંતન કરતી સુલોચના પાસે પેલી દાસીઓ દોડતી ગઈ કે દેવી, આ રત્ન જડિત વીંટીઓથી અને બાજુબંધથી શોભતું હાથ અમને તો એમ કરીને રડી પડી. સુલોચના પોતાના શાહી આસનથી ઉઠીને પ્રાંગણમાં આવે છે. એ સમજી ગઈ કે આ તો મારા પતિદેવનો હાથ છે, પણ આ તો દૈત્ય કુળમાં ઉછરેલી સુલોચના એ છે કે બની શકે છે કે કોઈ માયા હોય, મારું પાતિવ્રત્ય ધર્મ ખંડિત કરવા માટે કદાચ આ રમત હોય યુદ્ધની. તો સુલોચના કહે છે કે મારું સતીત્વ બળ જો સુદ્રઢ હોય તો હે નિયતિ, હે મારા પતિદેવ, આ કાગળ અને આ ખડીઓ તે જમાનાનું ભોજપત્ર જે તે હશે આ ધરું છું, અને આપ
પોતાનો પરિચય આપો કે આપ કોણ છો. કથા કહે છે કે ઇન્દ્રજીતના હાથે કળિયામાંથી કલમ ડુબાડીને લખવા માંડ્યું કે હું શ્રી રામની કૃપાથી એમના ભાઈ લક્ષ્મણના હાથે હણાયો છું, જેમને અમે ન ઓળખી શક્યા તે બે ભાઈઓના રૂપમાં શેષ અવતાર અને રામ અવતાર. એમ કરીને રામની સુંદર કીર્તિ, શત્રુ પણ જેની કીર્તિ ગાયા વિના રહેતા નથી તેવું આચરણ શ્રી રામનું, મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ, પ્રાણી માત્રના પરમ કલ્યાણ કરતા રામ ના ગુણ ગાય છે શત્રુનું હાથ. સુલોચના પતિની મૃત્યુ પછી આ જગત એને અંધકારમય લાગવા લાગ્યું. તેણે ડોલીમાં પતિનો હાથ મૂકી અને અનુચરોને આજ્ઞા કરી કે હવે દશાસનની દરબારમાં ચાલો. હજી કાંઈ સમજે આ રામની કીર્તિ ગાતા એમના સુપુત્રના કાંઈક વચનો એ સમજે તો હજી દૈત્ય કુલનો વિનાશ અટકી શકે. સુલોચના જ્યારે ડોલીમાં બેસીને વિલાપ કરતી રાવણની સભા બાજુ જાય છે તો રાવણના અનુચરોને લાગ્યું કે કદાચ શત્રુ પક્ષનો કોઈ વાંદરાએ અથવા કોઈ યોદ્ધાએ ખેલ કર્યો છે. બધા દોડતા દોડતા હુમલો કરવા આવ્યા, પણ જોયું કે આ તો કુટુંબના જ લોકો છે. બધા નીચું ગાલી શર્મિંદા થઈને અજ્ઞાનીઓ કંસ રાવણની દરબારમાં ગયા અને વાત કરી કે આ રીતે ઇન્દ્રજીત હણાયો છે અને સુલોચના આવી રહી છે. સુલોચના દશાસનને કહે છે કે તમારો વીર પુત્ર વીર ગતિને પ્રાપ્ત થયો છે. આટલું આટલું આપને અમે વિનવીએ છીએ, તમે રામની શરણે કેમ જતા નથી? સુલોચના જ્યારે રાવણને કહે છે કે રામની શરણે કેમ જતા નથી ત્યારે રામ ભડકે ચડ્યો છે. હે સુલોચના, તું ચિંતા કરીશ નહીં. કાલ સવારનો સૂર્ય એ બે વનવાસીઓનો મસ્તક લાવવાનો સૂર્ય હશે. કાલ સવારનો સૂર્ય હું આ બધા જામત ને હનુમાન ને અંગત અને દૈત્ય કુલનો કૃતજ્ઞ શત્રુ મારો જે વિભીષણ છે એનું માથું અને મારા પુત્રનું માથું, તારના લક્ષ્મણનું માથું અને આ વનવાસીનું માથું પણ તારી આગળ ધરીશ. એ તમામ માથાઓ નિહાળીને હે સુલોચના, તું શોક પોતાનો ઠંડો કરજે, પોતાના ચિત્તને સાંત્વના દેજે. કાલ સવારનો સૂરજ આ લંકેશ કોઈ યોદ્ધાનું માથું નહીં રહેવા દે. સુલોચના કહે છે કે એક દૂતે લંકા બાળીથી એ સસરાજી તમે ભૂલી ગયા છો. અંગત આપની સમક્ષ પોતાની પૂંછડીનું ઊંચું આસન બનાવીને આપને રામના દૂતનો પરિચય આપી ગયો તે આપ ભૂલી ગયા. પણ જે કાળથી પ્રેરાયો હોય તે આટલું બધું જોવા છતાં પણ હું કરીને વાત નકારી કાઢે છે. જેમ જેનું મન વિષય વિકારથી પ્રેરાયું હોય તો બધું પતનનું છે, ભવિષ્યમાં અંતે નશ્વર છે, વિકારો હેરાન કરવા વાળા છે એવું સમજીને પણ વિકારી માણસ વારંવાર રાવણની જેમ પોતાના વિનાશના માર્ગને નોતરતો જાય છે. તેમ સુલોચનાને અનુભવ થયો. સુલોચના પોતાની સાસુ પાસે જવા નીકળ્યા છે. મંદોદરીના મહેલમાં સુલોચના જાય છે ને પોતાના પતિની આ દશા થઈ છે એનો હાથ દેખાડે છે. હવે મારે આ જગતમાં જીવવું નથી, પણ એનું મસ્તક મને મળે એવો કોઈ ઉપાય બતાવો માતા. માં વિલાપ કરે છે અને વહુ પણ વિલાપ કરે છે, પત્ની વિલાપ કરે છે, માં વિલાપ કરે છે. પણ ઇન્દ્રજીત હોય કે રાવણ હોય, કંસ હોય કે કોઈ બીજો હોય, ગમે તેનું શરીર નશ્વર છે. શ્રી રામચંદ્ર અને શ્રી કૃષ્ણએ પણ પોતાનું સાકાર વિગ્રહ અંતર્ધાન કરીને જગતના લોકોને બોધપાઠ આપ્યો કે અમે ભગવાન જેવા ભગવાન થઈને પણ શરીર શાશ્વત નથી રાખતા, તો તમે તમારા શરીરમાં મોહ ન રાખો, પણ તમારું શરીર જેનાથી ચેતનવંત છે તે ચૈતન્ય રામ સ્વરૂપને ઓળખીને સદાને માટે મુક્તિનો અનુભવ કરી લો.
તમારા કૃષ્ણ તત્વને ઓળખીને સદાને માટે મુક્તિનો અનુભવ કરી લો. મંદોદરીની સાસુ નાખતા ઊંડો શ્વાસ લેતા કહે છે કે જે દેવ ઋષિ નારદજી કહી ગયા હતા તે બધું જ અક્ષરશઃ સત્ય થયું છે. આપણા કુળનો વિનાશ આ રીતે થવાનો હતો. જે રીતે વિનાશ થવાનો આપણે સાંભળ્યું હતું, એક એક ઘટના તે રીતે ઘટી રહી છે. તારા સસરાને કાળ ધર્મે એની બુદ્ધિ ઉપર પ્રભાવ જમાવ્યો છે. સુલોચના કહે છે કે મારા સસરાએ કહ્યું કે આવતીકાલના સૂર્યોદય વખતે ભીષણ યુદ્ધ કરીને બધાના માથા કાપી લાવીને તને દઈશ. આ વાત સાંભળીને તો મને વધારે દુઃખ થયું કે શ્રી રામચંદ્રજી જેવા પવિત્ર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા માટે, લક્ષ્મણ જેવા શેષ અવતાર માટે સસરાજી આવું બોલે. મારાથી સહન પણ નહોતું થતું. ધન્ય છે મારો રામ કે શત્રુની પત્ની પણ જેના ગીત ગાયા વિના રહી શકતી નથી. રામનું કેવું મધુર આચરણ છે. રામ શત્રુનું પણ ઊંડાણમાં શત્રુનું પણ હિત ઈચ્છે છે. જેમ ડોક્ટર ઓપરેશન કરે ત્યારે પેશન્ટને પીડા થાય, પણ ડોક્ટર ઓપરેશન કરે છે પેશન્ટના હિત માટે, તેમ જગત નિયતા જગતને સુંદર બનાવવા માટે કોક વખતે ઓપરેશન કરવા માટે અવતરિત થાય છે. સુલોચના અને મંદોદરીએ વિલાપ કરીને સાંત્વના આપવા માટે મંદોદરી સાવધાન થઈ કે હે દીકરી, વિલાપ કરવાથી, ચિંતા કરવાથી, ઉદ્વિગ્ન થવાથી બુદ્ધિ શક્તિનો નાશ થાય છે. બેટી, તારી બુદ્ધિને સ્વચ્છ રાખ. હું તો એમ કહું છું કે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામના શરણે જઈશ તો શ્રી રામના ચિત્તમાં આપણા માટે ઊંડો વેર નથી, પણ વેર તો તારા શત્રુએ તારા સસરાએ ઉત્પન્ન કરીને વેર ભક્તિથી એ રીતે એમણે યાત્રા કરવી હશે. માટે તું શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રતાપ પ્રભાવથી પરિચિત છે. રામચંદ્રજીનો દયાળુ અને પોતાના સ્વરૂપમાં શાંત રહેવાનો સ્વભાવ છે. વશિષ્ઠ મુનિનો પ્રસાદ પ્રસરતો એમના વ્યવહારમાં દેખાય છે. શ્રી રામચંદ્રજી ધર્મનો સાક્ષાત શ્રી વિગ્રહ છે. રામચંદ્રજીના ચિત્તમાં કદી કોઈના માટે ઊંડો વહેર કે કોઈના માટે રાગ કે દ્વેષ હોતો નથી. શ્રી રામચંદ્રજીના શરણે જઈને એમની થોડી અર્ચના, પ્રાર્થના, થોડા મધુર શબ્દ પુષ્પોથી એમના ચરણોમાં તું વંદન કરીશ તો શ્રી રામચંદ્રજીના આશીર્વાદ અને મળશે, અને ઇન્દ્રજીતનું માથું પણ તને શ્રી રામચંદ્રજી આપશે. સુલોચના પોતાની પાલખી અને દાસદાસીઓને લઈને શ્રી રામચંદ્રજીની શિબિરમાં જઈ રહી છે. સુલોચના આટલી ભીડભાડની સાથે આવતી દેખીને શ્રી રામચંદ્રજીના ગુપ્તચરો, અનુચરો, હનુમાન, જામવંત વગેરેને આશ્ચર્ય થયું છે કે આ કઈ આસુરી વિદ્યાનો કઈ ખેલ કરવા તો નથી આવી. સાવધાન રહેવું જોઈએ. પણ સુલોચનાનું પાતિવ્રત અને સરળ સ્વભાવ, રામચંદ્રજીની ભક્તિ, રામચંદ્રજી માટેનું માન એ તરત દેખાઈ આવ્યું. શ્રી રામચંદ્રજીને એ પોતાના વચન પુષ્પોથી અર્ચના કરીને વિનમણી કરે છે. અને રામચંદ્રજી આ માથું આપી દે તે પહેલા રામચંદ્રજી કહે છે કે હે પતિવ્રતા, તું કહેતી હોય તો ઇન્દ્રજીતને જીવતો કરી દઉં, અને તું કહેતી હોય તો કલ્પ પર્યંતનો રાજ્ય ભોગવો તમે પતિ પત્ની, એવો આશીર્વાદ આપી દઉં. ત્યારે હનુમાન અને બીજા મંત્રીઓ ગભરાણા કે આ દૈત્યની પત્નીને વળી પાછો આ દૈત્ય જીવતો થશે, એવો આશીર્વાદ મળશે તો વળી પાછી મુસીબત થશે. આ તો અંધાધૂંધી સરકાર છે. તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે રામની સરકાર અંધાધૂંધી સરકાર છે. એ અંધાધૂંધી સરકાર હે. કેવી અંધાધૂંધી કે એની ભક્તિ કરો ને પછી એ નાપતુલ તરાજુ રાખતી જ નથી. अंधाधुंधी सरकार है. रीझ है दीने, रीझे बनाए लंक और खीजे दीने परम पद. રાવણ ઉપર ખીજાતો એને પરમ પદ દીધો, અને વિભીષણ ઉપર રીઝાતો એને લંકા દઈ દીધી. આ રામની સરકાર કેવી છે? દેવામાં જાય વિચાર જ નથી કરતી કે કેટલું દઉં છું. ખીજે દીને પરમ પદ અને રીઝે દીધે લંક. વિભીષણ ઉપર રીઝાતો એને લંકા દીધી, અને રાવણ ઉપર ખીજાતો એને પરમપદ દીધું.
આવી સરકારને ભજો. તુલસી દાસ એક વખતે ભિક્ષા કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં ક્યાંક કોઈ મહેલ નું ચંતર કામ થતું હતું. કોઈ પથરા તોડે, ઈંટોડા તોડે, કઈ કોઈ તગારા ઉપાડે. તુલસીદાસે પૂછ્યું કે આ બધું શું કરવા કરો છો તમે? કે મહેનત કરીશું ને તો સાંજે મજૂરી મળશે. તુલસીદાસે ભિક્ષા પાત્ર પાછું વાળ્યું, ગયા પોતાની કુટીરે. तुलसीदास के छे कि मनख मजूरी ना राखे, तुलसी अपने राम को रीज बजोया खीज. मनख मजूरी ना राखे तो क्या राखे गो राम? अने भगवान ने रीजी भजो के खीजी भजो. जेम खेतर में सीधा बी फेंको के लाइन थी अवड़ा बेको के सवड़ा फेंको, पण खेतर में जेम बी उगे छे एम भगवान नी भक्ति पण उगी निकले छे. तुलसी अपने राम को रीज बजोया खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज सियावर रामचंद्र की. तो खीजी खीजी ने भजतो रावण पण परम पद ने पामे छे. खीजी खीजी ने भजतो इंद्रजीत पण भगवान नु शरणु पामे छे. सुलोचना के छे के मने कल्प ने 10 कल्प नु राज्य सुख नथी जोईतुं. श्री रामचंद्रजी तमारा चरणोनी मने भक्ति दो अने हूँ विनमणी करूं छूं के मारा पति नु मस्तक मने दो तो हूँ पति लोक ने प्राप्त करूं. श्री रामचंद्रजी दूतोने आज्ञा करी छे अने सुलोचनाने मस्तक आपवामां आव्युं छे. सुलोचनाए पोताना पतिना हाथ धड़नी साथे मस्तक मिलावी अने पोते पतिलोकमां जवा माटेनो संकल्प कर्यो छे अने सतीना नियमने अनुसरीने एणे ए देवीए पोतानुं शरीर छोड्युं छे. कहेवानो तात्पर्य के अत्यारे विचार करीए तो घमसान युद्धमां जे हाहाकार थतुं हशे ए वखते केटલું सत्य जेवुं लागतुं हशे. हाथ उछीड़ीने आंगणामां पड्युं हशे ते वखते केटलो हाहाकार थयो हशे, पण अत्यारे स्वप्नामां सरी गयुं. माथुं मागवा माटे जती हशे ते वखते तेना चित्तमां, तेना दास दासीना चित्तमां કેટલું બધું આ જગત સત્ય જેવું લાગતું હશે, પણ અત્યારે સ્વપ્નમાં સરી ગયું. અને રાવણ જ્યારે બોલતો બબડતો હશે ત્યારે એના ચિત્તમાં કેવા બાણ લાગતા હશે અને બધા સત્ય જેવા લાગતા હશે. અત્યારે સ્વપ્નમાં સરી ગયું. અને મંદોદરી વિલાપ કરે છે કે તારા સસરાને કાળ ધર્મે ઘેર્યો છે. એ વખતે કેટલું સત્ય જેવું લાગતું હશે, અત્યારે સ્વપ્નમાં સરી ગયું. એવી રીતે આજનો દિવસ, આજની ઘટના, ગઈકાલની ઘટના, વર્ષ પહેલાની ઘટના, 10 વર્ષ પહેલાની ઘટના અને આવનાર આવતીકાલની ઘટના બધી જ સ્વપ્નમાં સરી જ રહી છે. માટે જે સરી રહ્યું છે તેમાં સત્ય બુદ્ધિ કરશો નહીં, પણ જે સરી રહેનારનો સાક્ષી છે તે સત્ય સ્વરૂપ સોહમમાં આવીને જલ્દીથી જાગી જાઓ એટલી જ આશારામની આશા છે. નારાયણ 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 नारायण नारायण नारायण. उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना. 3 મહિના તમે બીજું કાંઈ ન કરો, ફક્ત 3 મહિના માટે સતત ખાઓ, તમે પીઓ, રહો, દુકાને મકાને ઘરે જે તમારી દિનચર્યા હોય બધું કરો. જરાય હું ના પાડતો નથી, પણ 3 મહિનાનો નિયમ લઈ લો કે જે કઈ કરીશું કે આ બધું સ્વપ્નમાં સરી જશે. આ ફૂલ 2 દી પહેલા ક્યાં હતું અને 2 દી પછી ક્યાં જશે, બધું સ્વપ્નમાં છે. ચા પીધી કે સ્વપ્નું થઈ ગયું, નાયા સ્વપ્નું થઈ ગયું, ખાઈ રહ્યા છે કે હવે સ્વપ્નું થઈ જશે. સ્વપ્નું 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 ને સ્વપ્નું એટલું ચિંતન કરો. તમે 3 મહિના સતત ચિંતન કરો. સજ્જા ઊંઘમાંથી ઉઠો ને કે રાત્રિ સ્વપ્નમાં સરી ગઈ, સવાર થાય કે હવે આ બધું સ્વપ્નું છે. સ્વપ્નનું ચિંતન કરશો ને 3 મહિના જો તમારું સૂક્ષ્મ ચિંતન થશે ને તો કોઈક વખતે રાત્રિના સ્વપ્નમાં તમને લાગશે કે સ્વપ્નું છે, અને રાત્રિના સ્વપ્નમાં છે સ્વપ્નું લાગે તો જાગ્યા તો તમે સમજી જજો કે આ જાગ્રતનું જે સ્વપ્નું દેખાય છે એનો પોલ પણ તમારી આગળ ખુલ્લો થઈ જશે. જે સ્વપ્નને જુએ છે, સ્વપ્નથી જાગે છે તે સ્વપ્ન પુરુષના દુઃખ સુખથી પાર હોય છે. માનો કે એક માણસને બોલાચાલી થઈ બીજા દુર્જન સાથે, મારામારી થઈ, અને એ મારામારી એવી થઈ કે દુર્જને તો માર્યો, ઘા કર્યો, પણ આ સજ્જને જોયું કે માઈ કાંગડા રહેવાની જરૂર નથી, આત્મરક્ષા માટે મારે પણ બરાબર એને પાઠ ભણાવવો જોઈએ. કારણ કે સજ્જન
દુબળો હોય તો એની સજ્જનતા ટકે નહીં. સજ્જનમાં પણ બળ તો હોવું જોઈએ. આત્મરક્ષાની યોગ્યતા તો સજ્જનમાં જરૂર હોવી જોઈએ. કાયાતાનું નામ સજ્જનતા નથી, પલાયનવાદીનું નામ સજ્જનતા નથી. પણ આત્મરક્ષા માટે તો સજ્જનને પણ પેલો દુર્જન બીજો ઘા કરતો હતો તો એનો દંડો કે એનું સાધન પકડી દીધું. હવે બંને હોસ્પિટલમાં તો પડ્યા, કેસ ચાલ્યો, બંનેને 6 મહિનાની સજા આવી ગઈ સ્વપ્નમાં. હવે દુર્જનને સજા આવી એ સજ્જન જુએ છે, અને સજ્જન મને સજા આવી છે એ પણ જુએ છે. હવે 6 મહિનાની સજા આવી ગઈ, એમાં 2 મહિના વીત્યા છે, છોકરાના લગ્ન છે, રજા ઉપર ભાઈ પેરલ ઉપર છૂટ્યા છે, છોકરાના લગ્ન કરાવીને હવે 3જા દાડે જવું છે. અરે રામ, આવું તો શું, પેલા અભાગ્યાનું મોઢું જોયું, ઝઘડો થયો. હે ભગવાન, આ 4 મહિના ક્યારે વીતશે? મારા 6 મહિના, એટલા 6 મહિના તો મેં ભગવાનનું ભજન કર્યું, તપ કર્યું તો મને ભગવાન મળ્યા હોત. હે ભગવાન, હે ભગવાન, હવે કાંઈક તારી દયા થાય. એવામાં દયા થાય એવું સ્વપ્ન જુએ છે, ને સાપ આવ્યો. સાપ આનું ઉપરથી કરડ્યો કે તો છોકરો તણાવવા માટે પેરેલ ઉપર આવ્યો ને આ સાપ કરડ્યો. હે બાપા કરીને આંખ ઉગાડે છે તો સાપે નહીં ને પેરેલે નહીં ને 6 મહિનાની સજાએ નહીં, 4 મહિના બાકી નહીં. ધન્યવાદ હજુ એ સાપને કે જેને 4 મહિનાની સજા ફગાવી દીધી અને 2 મહિનાની ભોગવેલી સજાએ ફગાવી દીધી. હાય બાપા રે, હોય બાપા રે, એ બધું ટેન્શન ફગાવી દીધું. એ સાપને વેલકમ હજો. એવી રીતે તમારા જીવનમાં પણ કોઈ દુઃખરૂપી સાપ આવે અને ડંખ મારે, કોઈ પણ નિમિત્તથી, ભાઈથી, બહેનથી, પત્નીથી, ગમે તે નિમિત્તથી કોઈ ડંખ વાગે અને તમે સત્સંગમાં આવી જાઓ અને સત્સંગ તમને જગાડી દે તો આજ સુધી તમારું ભોગવેલું મિથ્યા અને જે ભોગવવાનું છે એ બધું માફ થઈ જાય અને તમે સ્વતંત્ર ચૈતન્યમાં જાગી શકો છો. કબીરજીએ કહ્યું છે, સુખ કે માથે સીલ પડે જો નામ હૃદય से जाए, बलिहारी वो दुख की, बलिहारी उस प्रॉब्लम की, बलिहारी उस सांप की जो हमारा सपना तो तोड़ देता है. धन्यवाद है उस दुख को, धन्यवाद है उस टेंशन को जो मेरे को सत्संग में लाकर सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है. તેથી સંસારમાં કોઈ દુઃખરૂપી સર્પ દેખાતો હોય ને તો સમજી જવું કે આ સંસાર સ્વપ્નું છે. એ સ્વપ્નમાંથી જગાડવા માટે મારા વાલાએ મોકલ્યો છે. નારાયણ 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 નારાયણ. દુઃખ આવે ને ત્યારે તમે દુઃખ આવે ત્યારે દુઃખને જુઓ, દુઃખનો પ્રભાવ તૂટી જશે. આપણે દુઃખની સાથે ભળી જઈએ છીએ. ભળવાની તો એવી આદત છે. હા 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 હા. તમે ગાડીમાં બેઠા હો ને, તમારી ગાડીમાં, કારમાં, અને એ ગાડી કોઈ રેલવે પુલ ઉપરથી નીચેથી પસાર થતી હોય તો જોજો તમને શું થશે કે ઉપરથી રેલવે લાઈન જઈ રહી છે ભારખાનું, અને નીચેથી તમારી કાર પસાર થઈ રહી છે. સુરતમાં એ છે એવા પુલ, અમદાવાદમાં એ છે સાબરમતી. તો તમારી કારમાં તમે બેઠા હો અને ઉપરથી ભારખાનું જતું હોય તો તમને એકાએક તમારું માથું, ગાડીમાં બેઠા બેઠા માથું નમી જશે. તમને યાદ પણ નહીં રહે કે ભારખાના વચ્ચે અને તમારા માથા વચ્ચે कारનું पत्रू એ છે. कार की छत भी है, सिर नहीं झुकाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यूं हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाता है, जुड़ जाते हो तुम, परिस्थितियों से जुड़ जाते हो, शरीरों से जुड़ जाते हो, संबंधों से जुड़ जाते हो. संबंधों से जुड़ो फिर भी संबंध तुम्हारे साथ टिक नहीं सकते. बोले बाप जी हमें तो संसाરમાં ફસાણા છે. તમને કોણે ફસાવ્યા બોલો? તમે પોતે આમ બાત ભીડો છો વિચારોની કે સંસાર છૂટતા નહીં. અરે સંસાર ટીકતા નહીં ભૈયા, કે અમારાથી સંસાર છૂટતો નથી. નહીં મારા વાલા શિષ્ય સાધક બેટા, મૂછો દાઢી મૂછ વાળા બાબલા, સંસાર રહેતો જ નથી. કે બાપુ સંસાર છૂટતો નથી. અરે સંસાર રહેતો નથી. બાલ્યકાળ તમે છોડ્યું કે છૂટી ગયું? છૂટી ગયું. કયા દિવસે છૂટ્યું બતાવશો તમે? ના, એ તો છૂટી ગયું. અચ્છા, તો યૌવન કયા દિવસે ગયું? ઘરડા થાય ત્યારે યૌવન છૂટી ગયું. એમ ઘટપણ એક દિવસે છૂટી જાય. દુઃખ છૂટી જતા હોય, સુખ છૂટી જતા હોય, ક્રોધ છૂટી જતો હોય, કામ છૂટી જતો હોય, લોભ છૂટી જતો, ફરી ફરી આપણે પકડીએ છીએ એટલે તાજું થાય છે. જે પહેલાનું થયું છે એ છોડી દો ને નવી આસક્તિ કે નવી પકડ ના કરો તો અત્યારે મુક્તિ. મુવા પછીનો વાયદો નકામો, કો જાણે છે કાલ આજ અત્યારે અબ ઘડી.
જોઈ લો નગદી રોકડમાં નગદ ચૈતન્ય અનંત બ્રહ્માંડ નાયક તમારો આત્મા, તમે આત્મા થઈને જેમ સ્વપ્નમાં પેલું પકડ્યું પેલું પકડ્યું પેલું પકડ્યું, જેટલું ગમે એટલું પકડે ને જાગ્યા એટલે કોઈ નહીં. શું થયું કે ચલા 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था मगर आंख खुली तो तेरा ही गरीब था. આ પારકું છે, આ મારું છે, આમ છે, સ્વપ્નમાં કેટલી ગઠમથલ કરો છો પણ આંખ ખુલે છે તો કેવું. એવી રીતે અહીં એવું છે. તેથી ભગવાન શિવજીએ પાર્વતીને કહ્યું છે, ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના, ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના, સત્ય હરિ ભજન જગત સબ સપના, સત્ય હરિ ભજન જગત સબ સપના. હરિભજન સત્ય છે ને હરિભજન એ જ છે કે તમે જે કઈ કરો સજ્જક થઈને કરો, મૂર્છિત થઈને નહીં, સજ્જક. દુઃખ આવે તો જુઓ, સુખ આવે તો જુઓ, વિકાર આવે તો જુઓ, અરે ક્રોધ આવે તો જુઓ, તો ક્રોધ અગ્નિથી તમે બચી જશો. મોહ આવે તો જુઓ. આપણે સત્સંગનું, ભારતમાં સાધુ સંતોનું ઋણ શું ઉતારી શકે. એ મહાપુરુષોએ એવું આપ્યું છે કે 1000 જન્મ લઈને એમની સેવા કરીએ તો એમનો બોજો ઉતારી શકે નહીં. છતાં એ મહાપુરુષો બોજો નાખતા જ નથી, પહેલેથી જ કે છે કે આ ભાઈ તમારું છે અને ભોગવો. 1000 જન્મોના બાપ ન આપી શકે, 1000 જન્મની માં અને મિત્રો ને કાકા અને ભત્રીજાઓ ભેગા મળીને જે ન આપી શકે તે ભારતના સદગુરુઓ હસતા હસતા આપે છે. કેટલો આ દેશ પવિત્ર, કેટલો દેશ આ મહાન. ગઈકાલે કહ્યું હતું ને, દીકરાએ માને બિલ આપ્યું કે આટલા ટાંપા કર્યા, એના આટલા પૈસા, આટલું શાક લેવા ગયો આટલા પૈસા. માં એને પૈસા આપી દીધા. સાંજ પડી એટલે દીકરો નિશાળેથી આવ્યો એટલે માએ બિલ આપ્યું, તને ગર્ભમાં રાખ્યો, બિલ એનું કાંઈ નહીં, તને મેળામાંથી ધોવરાવ્યો એનું કાંઈ નહીં, રાતોરાત જાગી એનું કાંઈ નહીં, તું કપડા ભીના કરી દેતો તો સીટી મારીને, અને હું ભીને સૂતી તને સૂકે સુવડાવતી પણ એનું કાંઈ નહીં, તું માંદો પડતો ને રાત રાત જાગતી એનું કાંઈ નહીં, તને દવા પાઉં તું થૂકી દેતો મારા કપડા બગાડતો પણ એનું એ કાંઈ નહીં. આખું લિસ્ટ બનાવી મોટું મોટું બિલ, પણ લેવાનું બધે કાંઈ નહીં કાંઈ નહીં. દીકરો કે છે કે માં હું તો થોડું કરું છું કે મેં આટલું કર્યું તો આટલું કર્યું કાંઈ નહીં મારી માં, એમ કરીને માને વાલ કરે છે. માં કે છે બેટા મને બધું જ મળી ગયું. એમ આપણે ભગવાનને ગુરુને ખરા હૃદયથી જયારે વાલ કરીને એમની આજ્ઞા શિરોધાર કરી છે ત્યારે ગુરુ સમજે છે કે મને બધું મળી ગયું. નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હું તો ઘણી જગ્યાએ કહું છું અને મારો અનુભવ છે કે જે લોકો ભગવાન અને સત્પુરુષોના દૈવી કાર્યમાં પોતાને તત્પરતાથી ઝંપલાવી દે છે તે ભગવાન અને સત્ગુરુઓના દૈવી અનુભવો પણ એમને અવશ્ય અધિકાર મળી જાય છે. અભાગ્યા માણસનું કામ નહીં સત્પુરુષોના દૈવી કાર્યમાં ભાગીદાર થવું. અભાગ્યા માણસોનું કામ નહીં કે ઈશ્વરના દૈવી કાર્ય માટે સમય ફાળવો. અભાગ્યા માણસ તો સંસારમાં ટીચાઈને કઈ યોનિમાં જશે, એનિમલ થશે કે ટ્રી થશે કે ભૂત થશે કે બોરિંગ થશે એ જાણે. પણ જે સાધકો ઈશ્વર અને ગુરુના દૈવી કાર્યમાં તત્પર થાય છે તે સાધકો ઈશ્વર અને ગુરુના દૈવી અનુભવમાં પણ રસ ધરાવીને રસેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર પણ કરી લે છે. નારાયણ 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 નારાયણ. ઓમ સહનાં ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહી તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ. તાજા કલમ.
करने का वही नाम हरि हरि, सब करने का वही नाम हरि हरि।